Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ashraqal badru alaina, fatafat minhul buduru, mithla husnik ma ra'ayna qattu ya wajah sururi. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Wassalam selesai. Selesai udah. Saya sendirian di depan. Punten ini saya di depan. بسم الله الرحمن الرحيم لرضاء الله تعالى وتوفيقه لهداية ونصره لغفران الله وعفوه إلى حضرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وإلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين وجميع الملائكة المقربين، ونخص خصوصا إلى حضرة سيدنا جبريل وسيدنا ميكائيل وسيدنا إسرافيل وسيدنا عزرائيل وحملة العرش وعلى الملائكة المقربين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ونخص خصوصا إلى حضرة سادتنا سيدنا أبي بكر الصديق وسيدنا عمر بن الخطاب وسيدنا عثمان بن عفان وسيدنا علي بن أبي طالب، وإلى حضرة سيدتنا خديجة الكبرى وسيدتنا عائشة الرضا وسيدتنا فاطمة الزهراء وسيدنا الحسن والحسين، وإلى حضرة سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني البغدادي رضي الله عنه. شاء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين وإلى جميع أولياء الله في العرب والعجم وجميع أولياء الله في جاوة مدورة بالأخص من سنن ولصنع أجمعين ونخصوصا خاصة إلى حضرة سنن كالجاقة وإلى حضرة صاحب راتب قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد الله بارس وإلى حضرة أبي حبيب طالب بن محسن بن محمد بن جعفر الطاس وإلى حضرة حبيب محمد بن طالب الطاس وإلى حضرة حبيب علي بن حسن الطاس شريفة شيفة بنت محمد بن شوبكر محمد بن علي الطاس وإلى حضرة حبيب حسن بن علي الطاس حبيب حسن بن طاهر الحداد وإلى حضرة خاصة شيخنا كي هجي إنو كيلاني وأزواجه وذريته شول الله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين وإلى جميع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا لدرة آبائنا وآبائكم أمهاتنا وأمهاتكم وأجدادنا وأجدادكم جداتنا جداتكم وأبنائنا وأبنائكم وبناتنا وبناتكم وشيخنا وذوي الحقوق الواجبة علينا غفر الله لنا ولهم ونخص خصوصا لحضرة جميع أهل القبور في هذه القرية من زائر لهم ولا زائر لهم من ذاكر لهم ولا ذاكر لهم وصولهم وفروعهم والمنتسبين إليهم شول الله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين نسألك العفو والعافية والبركة والمنفعة والمغفرة والرضا والأحسن والرحمة والسلامة والمغفرة والمعرفة والإجابة وحسن الخاتمة ولقضاء حاجاتنا وحاجاتكم من حوائج الدنيا والدين والآخرة بالقبول الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم أولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أستغفر الله العظيم. 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 أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. أفضل ذكري فاعلم أنه لا إله إلا الله. 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 لا إله إلا الله إلا الله. لا إله 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 إلا الله إلا الله. لا إله 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 إلا الله. إلا الله. لا إله 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 إلا الله. إلا الله. لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا 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 الله سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. يا ربي صل عليه وسلم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله
العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا كريمنا مولانا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الذاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكفي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم تقبل واوصل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما هللنا وما سبحنا ما استغفرنا ما صلينا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هدية التواصل رحمة نازلة وبركة شاملة إلى حضرة حبيبنا شفيعنا كريمنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم إلى جميع أخوانا من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين وجميع الملائكة المقربين خصوصا ساداتنا بكر وعمر وعثمان وعلي وإلى حضرة سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني البغدادي رضي الله عنه وإلى حضرة ولي الصنع خاصة سنن الإجاقة وإلى حضرة الصبرة بقطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس وشعلي بن عبد البارس الحضرة أبي طالب بن محسن محمد جفل الضاس وإلى حضرة محمد بن طالب العطاس أبي علي بن حسن الضاس شريف بن محمد شبكر محمد بن العطاس وأنا خصوصا لحضرة جيجي وكيلاني وأزواجه وذريته وإلى جميع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا لحضرة آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأبنائنا وبناتنا مشايخنا وذوي الحقوق الواجبة علينا غفر الله لنا ولهم. ونخص خصوصا لحضرة جميع أهل القبور في هذه القرية من زير لهم ولا زير لهم من ذكر لهم ولا ذكر لهم وصالهم وفروعهم والمنتسبين إليهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلى درجة في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدنيا والآخرة. اللهم أنزل الرحمة المغفرة على القبور من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية وادخلي في عبادي وادخلي جنتي برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربينا صغيرا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد هديتنا هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بالقبول. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. تقبل الله منكم تقبل يا كريم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka Allahumma hamdan
من رفع نفسه إلى المعالي ونسب ذاته لطاعتك على التوالي وأصلي وأسلم على من حافظ جناحه لأمته وعلى آله وأصحابه الذين جزموا ضميرهم ببعثته اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن صلى عليه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Yang saya muliakan keluarga besar almarhum wal maghfurlah Kiai Haji Eno Kailani, wabil khusus semua anak-anaknya, cucu-cucunya, mantu-mantunya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu saking banyaknya, tapi tidak mengurangi rasa hormat ta'zim saya terhadap keluarga besar Syekhuna Kiai Haji Eno Kailani. Mudah-mudahan semua keluarga besar Bustanul Arifin Syekhuna kita diberi panjang umur, sehat walafiat, dikabulkan segala doanya, diberikan segala keinginannya untuk menuntun kita dunia sampai dengan akhirat. Mudah-mudahan ilmunya semua bermanfaat, amin Allahumma. Para kiai, para alim, para ulama, para sepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat, semua para kiai yang saya banggakan, yang saya muliakan, asatidz wal asatidzah semua yang saya hormati, jajaran pengurus Pondok Pesantren Bustanul Arifin baik putra maupun putri semua yang saya hormati, semua santri putra santri putri Bustanul Arifin yang saya banggakan, para alumni Bustanul Arifin yang saya hormati, semua yang hadir maupun yang enggak hadir, mudah-mudahan diberi panjang umur, sehat walafiat, diselamatkan oleh Allah dunia sampai dengan akhirat, amin Allahumma. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, dzakirin wa dzakirat, muhibbin wa muhibbat, semua yang saya hormati, aparat pemerintah, Bapak Kepala Desa beserta jajarannya, Bapak Camat, Porkompincam, semua yang saya hormati, warga masyarakat Bangbayang yang sering dibuat repot oleh saya dulu, yang saya hormati semuanya. Alhamdulillah wa syukrulillah, sebuah kebahagiaan malam ini saya bisa hadir di depan antum semua. Ini adalah sebuah kebahagiaan yang luar biasa, anugerah yang Allah berikan kepada kita semua bibarkati Syekhuna Kiai Haji Eno Kailani. Kita dipertemukan di sini di dunia. Mudah-mudahan bukan hanya di dunia kita bisa bersama, tetapi kita bisa bersama nanti masuk ke dalam surganya Allah bila hisab wal azab, amin Allahumma.
Syukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Saya begitu sampai di Bustan, saya tadi ketemu sama Kang Agus, Kang Amin. Kang Agus menyampaikan, nanti cerita Cimuncang ya Bib, gitu katanya. Saya ingat dulu zaman Bustan airnya masih susah, saya biasa ke Cimuncang. Ketika yang lain pada ngaji, saya nggak ngaji. Bahkan saya dulu kepingin dibangunin sama Abah Eno. Ketika anak-anak pada ngaji di sini, saya ingat di belakang, yang lain pada ngaji, pada sholat subuh. Udah sholat subuh pada ngaji, saya masih tidur di depan pintu. Harapan saya itu dibangunin sama Abah. Ternyata dibiarin. Akhirnya saya bangun sendiri, tapi malu karena Abah masih ngaji. Terus api-api tidur aja lagi. Akhirnya pura-pura tidur lagi sampai ngaji selesai. Abah Eno itu orang yang luar biasa. Maka saya tidak ada kata lain bahwa Abah Eno dengan ibu itu sudah enak di sana. Sudah pasti enaknya, nggak mungkin tidak. Karena bagaimanapun kita sebagai seorang murid, murid itu tidak boleh suudzon sedikit pun terhadap gurunya. Kalau murid pengen ilmunya manfaat, jangan pernah ada suudzon sedikit pun. Loh Beb, guru saya kadang-kadang jelek, kadang-kadang ada hal negatif yang dilakukan oleh guru saya. Kadang-kadang guru saya, kita punya ustadz di rumah, di desa. Kadang-kadang ustadz saya ngomong ke saya, suruh jamaah, tapi ustadz saya nggak berjamaah. Suruh rajin ngaji, ustadz saya nggak rajin ngaji. Bahkan ketika ustadz saya nyuruh sodakoh yang rajin, dianya pelit. Umpama ini, umpama. Walau seperti itu, selagi dia adalah guru kita, jangan pernah suudzon terhadap mereka. Jangan pernah punya kata-kata tercela terhadap guru-guru kita. Semua yang ada pada guru kita, yang baik saja yang kita lihat, yang baik saja yang kita ceritakan, jangan pernah suudzon sedikit pun. Kalau kita pengen punya guru dan ilmu kita bermanfaat. Jadi tolong para alumni, terutama saya, ini alumni yang paling paling sembarangan. Saya dulu jarang ngaji. Yang lain pada ngaji, saya tidur. Yang lain tidur, saya melek. Dengan teman-teman ketika mereka yang pada piket, saya nemenin piket. Karena saya dari di pondok itu saya sudah belajar, bukan belajar Al-Quran, belajar ngerokok. Ketika bestelan kiriman belum ada, buat beli rokok nggak ada. Berkahnya Abah Eno, saya bisa duduk, bisa kadang-kadang ceramah, itu berkahnya Abah Eno. Si dari mana? Ketika saya ngerokok nggak ada, saya ke depan rumahnya Abah Eno nyari puntung. Ingat saya itu Gudanggar Merah, puntungnya Abah Eno yang sudah dirokok sama Abah saya ambilin. Udah dibawa, cari buku, nyobek buku, bikin lintingan. Berkah rokoknya Abah Eno, saya juga bisa ngomong di depan masyarakat. Alhamdulillah, ini berkah. Jadi keberkahan dari guru itu dari hal yang kecil saja, itu berkah. Luar biasa, dari rokoknya saja Masya Allah. Itu memberikan keberkahan kepada kita. Apalagi dengan kecintaan kita terhadap para ulamanya Allah, terhadap mereka-mereka yang memperjuangkan agama Allah tanpa kenal lelah, tanpa capek, gak mikir ngantuk, gak mikir materi. Yang penting mereka bisa mengamalkan ilmunya Allah. Ini para ulama. Dan bagaimana beliau Abah Eno, tirakatnya luar biasa.
puasanya bertahun-tahun, mujahadahnya luar biasa. Dan beliau selalu baik terhadap siapapun. Ini yang perlu kita contoh, kebaikan-kebaikan dari guru-guru kita. Dan saya percaya bahwa orang-orang yang dekat kepada Allah, mereka-mereka yang selalu ingat kepada Allah, mereka-mereka yang memperjuangkan agama Allah, maka mereka pasti masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua yang hadir di sini tidak ada lain dan tidak bukan, kita adalah ahli surga. Kira-kira ada yang dari kita yang hadir di sini, ada nggak yang percaya bahwa jenengan ahli neraka? Mau nggak? Nggak mau kan? Kita jelas ahli surga. Kenapa? Saya katakan seperti ini karena surga itu bukan milik saya, bukan milik kiai, bukan milik ustaz, apalagi milik pejabat. Kalau pejabat kan banyak salahnya, lurah banyak salah, bupati banyak salah. Surga itu milik Allah, milik, dan pengampunan itu milik Allah. Kita diciptakan oleh Allah. Maka saya ingat ada sebuah nazom yang selalu saya ingat dari saya madrasah dulu sampai dengan sekarang. Itu menjadi kekuatan bagi saya dan kebahagiaan bagi kita semua sebagai orang Islam. Apa nazomnya? Wa bi annamar ji'a muslimin li jananihi wa bi annamar ji'a kafirin li jahannamu. Kembalinya orang muslim ke surga, kembalinya orang kafir ke neraka. Saya ketika melihat bait ini, saya percaya banget bahwa kita adalah ahli surga. Amin Allahumma. Dan kita semua sudah punya kunci surga. Kunci surga apa? Miftahul jannah la ilaha illallah. Miftahul jannah la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita punya kunci. Punya? Kok ada orang punya kunci kok bingung mau masuk surga? Ini kan salah. Salah. Kalau neraka nggak ada kuncinya, maka orang yang masuk neraka langsung ditendangin aja, dialung-alungkan ke itu kan neraka. Lah kita yang sudah pegang kunci masuknya ke surga, yang ke neraka orang kafir saja. George Bush, gitu kan? Obama. Mereka-mereka yang kafir saja masuk ke dalam neraka. Kita ahli surga. Amin Allahumma. Amin ya Rabbal. Maka kita dekat dengan ulama itu dengan jalan untuk memberikan kedamaian ke dalam hati kita. Bahwa dengan sujud kepada Allah, dengan membaca la ilaha illallah, apa kata Rasul? Man qala la ilaha illallah ikhlasan mukhlisan dakhalal jannah. Siapa orang yang membaca la ilaha illallah ikhlas, tidak mengharap apapun kecuali mengharap ridha Allah, dakhalal jannah, masuk ke dalam surganya Allah. Kita punya la ilaha illallah, kok kita masih bingung? Jangan bingung. Kita sekarang harus bahagia karena kita punya la ilaha illallah.
Mereka orang yang tidak punya Allah, mereka tidak punya la ilaha illallah, mereka tidak punya Muhammad Rasulullah, mereka hidup di dunia damai. Mereka yang mengandalkan hartanya, mengandalkan kedudukannya, mereka damai di dunia. Kok kita yang punya Allah, punya segalanya, punya Nabi yang punya syafaat, kok kenapa kita hidup masih sengsara hati kita? Kok masih bingung pikiran kita? Maka benarkan tauhid yang ada di dalam hati kita. Ketika kita sudah la ilaha illallah, di dalamnya ada la maujuda illallah, la maqsuda illallah, la matluba illallah. Tidak ada yang diharapkan kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang dicintai kecuali Allah subhanahu. Tapi kita bisa mencintai Allah dengan jalan kita harus kenal. Siapa yang mengenalkan? Adalah para ulama, para kiai, para ustaz. Saya kenal bisa baca tulis Al-Quran. Saya bisa membaca Al-Quran dengan baik, dengan makharijul hurufnya, dengan tajwidnya. Saya belajar di Bustanul Arifin tercinta. Saya sedikit bisa ngelogat Jurmiyah, bisa ngelogat Safinah. Itu saya di Bustan. Maka ketika saya kembali ke Bustan, ini adalah rumahku. Ini adalah kedamaianku. Dan ini adalah surgaku. Maka bahagia saya bisa hadir di sini. Kebahagiaan yang luar biasa bisa memandang keluarga besar Bustanul Arifin. Kita tidak ingin apa-apa, kita hanya ingin diakui murid. Saya hanya kepengen diakui murid oleh beliau Kiai Haji Eno Kelani dan keluarga besarnya. Karena apa? Di dunia ini tidak ada yang bisa buat jaminan untuk kita kecuali kecintaan kita kepada para alim ulama, para warasatul anbiya, para habaib, mereka cucu-cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini saya sebentar aja ya. Saya takut ada yang ngantuk ini masalahnya. Iya, ternyata baru jam 10. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an itu adalah sahabat Nabi yang paling galak. Paling tegas. Semua orang itu dibentak sama Sayyidina Umar bin Khattab. Tidak ada yang ditakuti oleh Umar bin Khattab. Ketika beliau Umar bin Khattab belum masuk Islam, beliau bencinya luar biasa kepada Islam. Begitu sudah masuk Islam, menjaga Islam luar biasa. Tidak ada yang dicintai oleh Umar bin Khattab melebihi cinta Umar bin Khattab terhadap Allah dan Rasulnya. Sayyidina Umar bin Khattab paling kasar, paling galak Sayyidina Umar. Maka suatu ketika Sayyidina Umar bin Khattab meninggal dunia. Saya hanya berpikir ternyata orang galak pun meninggal orang kasar pun meninggal. Lagi di dunia kayaknya hebat banget, ternyata meninggal juga. Umar bin Khattab meninggal dunia. Begitu meninggal dunia Umar bin Khattab, Sayyidina Ali karramallahu wajhah, ketika beliau ikut memakamkan Sayyidina Umar, yang lain sudah pada pulang. Sayyidina Ali, menurut riwayat Sayyidina Ali itu duduk di depan pusara kuburannya Sayyidina Umar, dan muncul di dalam hatinya Sayyidina Ali bicara, Umar bin Khattab orang paling galak di dunia. Beliau meninggal dunia, dikebumikan, dimasukkan ke dalam tanah, diuruk, selesai. Sayyidina Ali di dalam hati berkata, apakah Umar yang begitu tegas di dunia, yang begitu galak terhadap siapapun, kira-kira
dia di dalam tanah, di dalam alam barzakh, berani enggak Sayyidina Umar bin Khattab membentak malaikat? Ya kan yang namanya orang kan kadang-kadang mikir begitu. Ini Sayyidina Ali juga mikirnya Masya Allah itu sembarangan itu. Dia pengen ngerti saja. Kira-kira orang yang galaknya di dunia luar biasa, di kuburan galak enggak ini Sayyidina Umar? Pengen ngerti. Ketika ketemu malaikat, kira-kira dia berani enggak bentak malaikat? Akhirnya setelah di dalam hati ngomong seperti itu, Sayyidina Ali pulang. Malamnya beliau tidur, dari tidurnya beliau mimpi. Ditunjukkan oleh Allah keadaan Umar bin Khattab di dalam kubur. Sayyidina Ali melihat dari arah timur wetan, malaikat dua Munkar Nakir datang menghadap Umar bin Khattab dengan setelan. Kalau saya kan setelannya lumayan rada bagus. Umar bin Khattab itu kedatangan malaikat Munkar Nakir, setelannya, matanya Munkar Nakir itu gede-gede dan menyala merah. Wajahnya jelek, sejelek-jeleknya alumni Bustan, masih lebih jelek malaikat Munkar Nakir waktu itu. Datang dengan dia jangkung badak, datang nemuin Umar bin Khattab, seremnya naudzubillah. Bahkan kata Sayyidina Ali, kalau manusia biasa melihat Munkar Nakir dengan perangai seperti itu, pasti dia akan, kalau nggak pingsan, kelenger lah, mesti mencret katanya. Lah Sayyidina Ali itu di dalam hati sudah ngomong, oh paling Umar nanti gemeter ketemu malaikat. Soalnya malaikatnya serem. Udah serem, dia malaikat itu penakut. Bawa temen, Munkar bawa Nakir. Dua orang menghadap Umar bin Khattab. Begitu sampai dekat dengan Umar bin Khattab berdiri. Setelah berdiri langsung ngomong kepada Munkar Nakir, hei malaikat, kamu kesini mau apa? Baru Sayyidina Ali mengakui, oh Umar ternyata beraninya cuma di dunia saja, enggak, tetapi di mana-mana Umar berani. Lagi sendiri aja berani Umar bin Khattab. Jagger. Jagoan ini Umar bin Khattab. Sayyidina Ali mengakui hebat Umar bin Khattab. Kata Sayyidina Ali, paingan pernah Nabi ngobrol, Nabi cerita bahwa Umar bin Khattab itu apalagi manusia, setan aja takut. Coba kira-kira kalau kita yang takut setan apa setan yang takut kita? Ketika kita jalan sendiri di leuweung atau jalan yang serem gitu ya, kira-kira setannya minggir apa nemenin? Paling setannya batur ingsun ya, batur urang ya di baturan. Setan ngebaturan urang. Sayyidina Umar itu diceritakan, kata Nabi, ketika Umar bin Khattab lewat di satu jalan, maka setan lewat di jalan lain. Saking takut sama Umar bin Khattab. Kalau kita lagi lewat jalan satu, ada setan di jalan yang lain, langsung nemenin kita. Babaturan ini untuk temen ngerokok, temen kongkow, temen ngelihat apa namanya TikTok, kalau enggak Facebook. Ini datang malaikat dua, Umar langsung bangun. Kamu mau apa ke sini? Kamu mau nanya saya? Kata Umar, ente sembarangan mau nanya saya. Udah gitu mau nanya saya nggak sopan, mata dimerah-merahin, kata Umar. Ini saya nambahin ini. Udah mata merah, wajah kamu serem. Emangnya gua takut? Lu nggak kenal siapa gua? Emangnya gua cowok apaan? Jadi kata Umarnya, umpama ini saya nambahin. Emangnya kamu nggak tahu siapa saya, kata Umar. Asal kamu tahu, saya adalah temannya orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Siapa dia? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Umar bin Khattab yang begitu hebat memperjuangkan agama Allah, darah diteteskan untuk agama Allah. Siapa yang berani kepada Islam, dia paranin. Hartanya untuk Islam, tenaganya untuk Islam, jiwa raganya untuk Islam. Ketika masuk ke dalam barzakh, dia tidak memamerkan dirinya, tidak memamerkan perbuatannya, tidak memamerkan perjuangannya, tetapi yang dia pamerkan adalah aku temannya, orang yang paling dicintai oleh Allah. Yang dipamerkan adalah kekasih kita, kekasih Allah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat munkar nakir palang peleng, karena malaikat itu nggak sekolah TK, madrasah, PAUD, apalagi mondok, karena tidak ada pondok untuk malaikat. Dan malaikat itu disetting sama Allah sesuai dengan peruntukannya. Munkar nakir hanya disuruh bertanya, tidak disuruh menjawab. Makanya ketika dibentak sama Umar, malaikat plonga-plongo, bingung. Akhirnya munkar nakir bercakap-cakap. Ini secara saya nambahinnya. Kata munkarnya, karena kita orang Jawa itu biasa yang dipanggil akhirnya saja. Kalau munkar manggilnya kar, kalau nakir manggilnya. Makanya kalau Umar manggilnya, kalau kodir umamanya kan dir-dir kan gitu. Lah munkar nakir ngobrol, kar-kar. Iya kir, bagaimana? Kok ada ya kar? Orang mau ditanya malah bentak kita ya kar. Kata munkar, iya ya kir, kita dari dulu sampai sekarang baru ketemu ada orang bentak kita, padahal kita udah disetel serem, padahal kita mata udah dimerah-merahin, wajah udah ditekuk, padahal tapi kok nggak takut, malah dia bentak kita. Wahai nakir, iya ya kar. Jadi bagaimana ini? Ya udah, kita OTW saja menghadap Allah. Kan kalau kita kan bahasa sekarang OTW. Ya udah, kita tinggal saja orang seperti itu. Soalnya apa? Kalau kita tetap bertanya, ribet kalau orang seperti itu. Pulanglah munkar nakir menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sampai menghadap Allah, ya Allah, saya sudah tunaikan kewajiban saya untuk bertanya kepada mereka yang meninggal. Tapi begitu sampai sana saya dibentak, ya Allah. Dari dulu nggak ada yang berani bentak saya, sekarang ada yang berani bentak saya. Siapa? Umar bin Khattab. Oh, ya. Apa yang dia katakan? Dia ngomong, kamu nggak tahu saya. Siapa saya? Saya adalah kekasih Nabi, kekasih Allah. Apa? Temannya kekasihmu, ya Allah. Temannya Nabi. Yang dijaminkan Nabi, malaikat gak berani. Kalau yang dijaminkan Nabi, malaikat semua nggak ada yang berani. Maka Allah menyampaikan kepada malaikat, ya udah, dia nggak usah ditanya, nggak usah ditanya. Karena apa? Dia memang jelas memperjuangkan agamaku dengan darahnya, dengan hartanya, benar-benar ikhlas. Udah, kamu pulang aja, kamu selesai. Nyari lagi, barangkali ada yang mati. Itu bahasa saya. Jadi bahasanya kan kita hanya nambahin aja biar apa? Biar saya nggak ngantuk. Kalau panjenengan ngantuk nggak apa-apa, yang penting saya jangan ngantuk, kan gitu. Nah ini Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yang menjadi jaminan adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan siapa yang mengenalkan kita kepada Nabi kita? Guru kita, kiai-kiai kita, ulama-ulama kita. Dan saya juga perlu cerita kepada panjenengan, tidak semua orang mati masuk barzakh ditanya oleh malaikat. Tidak semuanya. Musobib benar. Coba kalau semua orang ditanya, ketika Nabi kita meninggal, malaikat datang nanya. Begitu nanya, man robuka? Dijawab, Allah Tuhanku. Wa man nabiyuka? Masa Nabi ditanya nabinya siapa? Berarti Nabi kita ditanya nggak sama malaikat? Enggak kan? Enggak mungkin ditanya.
Dan para syuhada, para solihin nggak ditanya sama malaikat. Malaikatnya udah ngerti begitu datang. Aduh, ini mah udah apal. Jadi nggak usah ditanya lah, capek. Memang si malaikat nggak punya capek memang. Tetapi nggak akan ditanya. Nabi kita nggak mungkin ditanya. Mosok Nabi ditanya, man Nabi juga kan nggak pantas. Maka kita insya Allah masuk ke dalam kubur nggak ditanya sama malaikat. Lah udah nggak usah ditanya itu muridnya Abah Eno. Amin Allahumma. Amin ya Rabbal. Apalagi sekarang pakai guyon. Katanya ketika malaikat nanya terus ngomong, kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Itu korban TikTok itu mah. Jangan ikut-ikutan itu. Kadang-kadang kita sering guyon herei sesuatu yang nggak benar. Ada pemuda guyon, ngobrol bahwa orang yang di kuburan itu betah. Tahu kenapa betah? Kalau nggak betah kan dia balik lagi katanya. Itu kan guyon kita kadang-kadang ada sampai ke situ. Maka Imam Ghazali Hujjatul Islam itu pernah memberikan keterangan ketika ada orang bilang bahwa orang yang di kuburan itu betah sehingga mereka nggak pulang ke rumah. Kalau nggak betah pasti pulang, kayak orang merantau. Maka Imam Ghazali mengatakan orang yang punya bercanda seperti itu, ngomong seperti itu orang yang kumprung, orang yang stres, orang yang tidak punya pikiran, kata Imam Ghazali. Kenapa demikian? Keterangannya adalah apakah ada orang masuk ke alam dunia, susah di dunia, sengsara di dunia, nggak pernah dapat enak di dunia, mau nggak dan bisa apa enggak dia masuk lagi ke perut ibunya? Walaupun nggak betah di dunia, tetap dia di dunia. Dan ketika disuruh masuk ke perut ibunya, nggak mungkin mau. Kalaupun mau, nggak mungkin bisa. Seperti halnya orang sudah pindah alam masuk ke alam barzakh, nggak akan bisa kembali ke alam dunia, nggak bisa hidup kembali. Hadirin wal hadirat yang saya muliakan, jam 10 barangkali yang punya rokok, rokoknya dihidupin. Nah, kita ngerokok, yang suka ngerokok saja, santai saja. Saya itu orang nasionalis, karena saya juga belajar ngerokok dulu di Bustanul Arifin, maka saya pinter banget ngerokoknya. Dan ada sebuah kata-kata, kenapa kalau orang rokok itu harus dihidupin? Karena rokok kalau nggak dihidupin itu nggak mungkin ngebul, katanya gitu. Ya kan nggak dihidupin kan nggak ngebul. Makanya yang punya rokok, yang seneng ngerokok aja. Kita santai aja. Baru jam 10. Saya nambahin sedikit lagi. Saya nggak lama-lama. Ini kaitannya dengan haul. Maka kita sebagai orang ahli sunnah wal jamaah, ahli sunnah wal jamaah, ketika ada orang meninggal kita adakan haulnya. Apalagi ini haulnya syekhuna kita Kiai Haji Eno Kelani. Kita mencari berkah dari beliau. Harapan kita ketika kita nanti masuk ke alam barzakh, beliau mendampingi kita. Amin Allahumma. Dan nanti ketika di akhirat, beliau ingat kepada wajah-wajah kita. Maka Nabi mengatakan ketika ngaji duduklah paling depan supaya kiainya apal wajah kamu. Cuman kadang-kadang orang ngaji senangnya di belakang. Kalau sahabat Nabi ketika mau duduk mau ngaji, mesti saya pengennya paling depan, pengennya yang jejer dengan Nabi, supaya Nabi selalu ingat kepada saya. Dan ini adalah jaminan kita. Kita cinta kepada Kiai Eno itu untuk jaminan kita keselamatan di barzakh maupun di akhirat nanti. Itu yang kita inginkan, jaminan dari beliau. Barangkali dengan kecintaan kita duduk bersama di sini, tidak ada yang bayar. Emangnya kita dibayar? Enggak, kita enggak ada yang bayar. Duduk di sini capek dari habis isya sampai malam. Begitu yang ngaji Habib Qadir nggak tahu cerita apa. Begitu pulang lupa semua, nggak masalah.
Karena duduknya kita cinta kepada Kiai Haji Eno Kelani, maka tetap itu akan dapat athar, dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin ya rabbal. Dan kita kepingin selalu diingat oleh Nabi. Dan Nabi siapa? Nabi adalah orang yang paling sabar. Kiai Haji Eno Kelani itu orang yang paling sabar. Ngadepin santrinya pada rewel, diem, nggak galak beliau. Beliau selalu sabar ngajarin anak-anak santrinya, padahal santrinya jendel-jendel, nangkep pelajaran itu susah, tetap sabar, doanya terus kepada Allah. Itu Syekhuna saya luar biasa. Sabarnya, Masya Allah. Ini yang perlu kita contoh terhadap beliau. Kesabaran beliau menghadapi masyarakat, kesabaran beliau menghadapi para santrinya. Kita contoh. Sabarnya luar biasa. Seperti halnya Nabi. Nabi itu sabar banget. Ada seorang sahabat Nabi. Nabi itu punya sahabat yang seneng ngerjain. Sahabat ini sahabat yang paling selengean bahasa gaulnya, yang nggak bisa diatur. Sahabat Nabi nggak bisa diatur. Siapa beliau? Beliau namanya sahabat Nuaiman. Sahabat Nuaiman itu sahabat yang nggak bisa diatur dan seneng ngerjain Nabi, tapi sering bikin Nabi tersenyum. Sahabat Nuaiman. Maka suatu ketika sahabat Nuaiman dia ke tempat saudaranya. Saudaranya itu punya kambing. Begitu punya kambing ngomong, ini kambing saya beli. Oh ya, berapa? Sekian. Ya nggak apa-apa. Saya beli dan berikan kepada Nabi hadiah dari saya. Kata Nuaiman. Duitnya mana? Duitnya minta ke Nabi, tapi itu hadiah dari saya. Masya Allah. Akhirnya ya udah nggak apa-apa. Ini saya percaya. Berangkat. Yang punya kambing bawa kambing ke Nabi. Sampai ke Nabi, assalamualaikum, waalaikumsalam. Datang ke Nabi, ya Rasul, ada hadiah untukmu. Apa? Kambing. Dari siapa? Dari sahabatmu. Siapa dia? Nuaiman. Oh ya, terima kasih. Alhamdulillah, saya dapat hadiah. Udah diambil kamu. Ini yang punya kambing diem aja di situ. Loh kok kamu diem saja? Belum dibayar. Lah terus yang bayar siapa? Kata Nuaiman, yang bayar Nabi. Nabi itu sabar, seperti itu dikerjai seperti itu tetap sabar. Ya udah, ambil uang, bayar. Di dalam hatinya Nuaiman, pinter banget kamu bikin hadiah kepada saya, tapi saya yang bayar. Coba kalau kita ada orang ngasih hadiah ke kita, kita suruh bayar, kira-kira seneng apa enggak ini? Ini orang ngasih hadiah tapi enggak ikhlas, mau soal hadiah saya yang bayar. Itu Nabi. Sabar. Bahkan sampai meninggalnya Nuaiman bikin senyum Nabi. Dia hidup bikin senyum, ketika dia meninggal pun Nabi tersenyum dengan meninggalnya Nuaiman. Senyumnya gimana? Nuaiman masuk ke dalam kubur, sudah dikuburkan. Maka menurut keterangan ketika yang ngiring jenazah pergi 7 langkah, mereka yang mengiring jenazah itu pergi, maka jenazah didatangi malaikat Munkar Nakir. Nabi pergi dari kuburan Nuaiman, beberapa langkah malaikat datang, nanya ke Nuaiman. Kata malaikat Munkar Nakir, "Man rabbuka?" Nuaiman bisa jawab, "Allahu Rabbi." Jelas jawabnya. Lalu malaikat nanya yang kedua, "Wa man nabiyuka?" Diam Nuaiman. "Kenapa kamu diam?" "Man nabiyuka?" Siapa nabimu? Nuaiman diam. Malaikat nanya ketiga kali, "Wa man nabiyuka?" Nuaiman ngomong, "Malaikat jangan keras-keras. Itu orangnya masih di atas." Itu kata Nuaiman. Nabi tahu, Nabi melihat keadaan di kuburan, Nabi tersenyum. Nuaiman,
Kamu udah mati aja tetap bikin aku tersenyum. Masya Allah. Kenapa Nabi melihat? Karena Nabi itu mukasyafah. Apa mukasyafah? Mukasyafah itu maknanya adalah inkisyafu kullu syai'in. Terbuka segala sesuatu. Yang gaib kelihatan, alam semua kelihatan, itu mukasyafah. Maka mereka yang makrifat kepada Allah mukasyafah, terlihat semua. Tidak ada yang tidak kelihatan, itu mukasyafah. Kenapa mereka bisa mukasyafah? Karena tathhirul qalbi, hatinya bersih. Kalau hatinya bersih bisa melihat semuanya. Lah kalau kita, kenapa kita nggak bisa melihat semuanya? Karena kita punya muka bukan muka syafah, tapi muka sampah. Kok kenapa dikatakan muka sampah? Karena kita mukanya senang maksiat kepada Allah. Mata kita senang maksiat kepada Allah. Hati kita senang maksiat kepada Allah. Jawarih kita selalu maksiat kepada Allah. Ketika melihat orang lain, bukan kebaikannya yang dilihat, tapi kejelekannya yang dilihat. Makanya mukanya muka sampah. Dihilangkan lewat apa? Lewat zikir. Maka ada yang namanya thariqah. Ada thariqah. Thariqah di dunia kurang lebih ada 50 thariqah. Dan thariqah dijalankan oleh manusia untuk dekat kepada Allah. Jalan menuju ma'rifatullah. Untuk mengerti Allah. Untuk mengerti siapa Tuhan kita. Siapa yang menjadikan darah ini mengalir dengan baik. Siapa yang menjadikan mata ini bisa melihat dengan jelas. Siapa yang menjadikan telinga ini bisa mendengar. Siapa yang menjadikan kaki ini bisa berjalan? Allah. Siapa yang menjadikan kita wujud di dunia? Allah. Untuk kita mengenal kepada Allah. Kita tahu Allah. Supaya tahu Allah, kita harus tahu diri sendiri. Maka ada keterangan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang tahu diri, dia tahu Allah. Kepada diri sendiri saja enggak tahu, apalagi kepada Allah. Maka ini adalah jalan thariqah juga untuk kita mengenal kepada Allah. Guru kita mengenalkan siapa Allah, siapa Nabi kita, apa yang harus kita jalankan di alam dunia ini. Guru kita yang menjadikan kita tahu, maka kita harus berterima kasih kepada guru kita. Mudah-mudahan duduk kita bersama di sini, ini adalah bentuk kecintaan kita kepada guru kita, wabil khusus Syekhuna Kiai Haji Eino Kelani beserta istri. Amin Allahumma amin ya rabbal hadirin wal hadirat yang saya muliakan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya merasa tersanjung bisa duduk di depan hadirin wal hadirat semua. Saya tidak bisa memberikan apapun, hanya nasihat khusus untuk diri saya pribadi, umumnya para alumni dan para hadirin. Mari sekali lagi jangan pernah ada suudzon terhadap guru, karena suudzon terhadap guru menjadikan ilmu tidak akan bermanfaat. Dan tanamkan kecintaan kita kepada guru kita, supaya guru kita mencintai kita dunia sampai dengan akhirat. Amin Allahumma amin ya rabbal. Dan juga mudah-mudahan duduk kita bersama di sini masuk terhadap apa yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam satu hadisnya, idza marartum biriyadil jannah farta'u. Ketika kalian lewat dan di situ ada taman surga, maka duduklah. Wa ma riyadul jannah ya Rasul, kata sahabat. Apa riyadul jannah? Majlisul ilmi, majlisul dzikri. Tempat
teman, tempat untuk mencari ilmu, dan tempat untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita duduk di taman surga. Dan mudah-mudahan ini juga masuk ke dalam hadis Nabi yang populer oleh para santri, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Orang yang berjuang di jalan Allah untuk ilmunya Allah, yang berani duduk di tempat yang ada ilmunya Allah, yang memperjuangkan ilmunya Allah, maka orang tersebut dimudahkan jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jalannya dimudahkan, duduknya di taman surga, kunci surga sudah kita pegang, maka insya Allah tidak ada tempat untuk kita kecuali surganya Allah menjadi tempat kita menemani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan beliau Kiai Haji Eno Kelani dan keluarganya, mudah-mudahan kita semua dijadikan ahli surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan duduk kita bersama di sini mendapatkan barokah dari beliau, mendapatkan barokah dari Bustanul Arifin, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang baik, orang-orang yang selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin ya rabbal. Doa sabab, doa kiai ini. Mari kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan kehadiran kita di sini, kehadiran hati kita, kecintaan kita kepada Nabi kita, kepada Allah, kepada Syekhuna Kiai Haji Eno Kelani dan keluarga. Mudah-mudahan cinta ini bukan cinta yang bertepuk sebelah tangan, tetapi kita cinta kepada beliau dan kita dicintai oleh beliau. Kita cinta kepada Nabi dan kita dicintai oleh Nabi. Kita cinta kepada Allah dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin ya rabbal. Mudah-mudahan kita dijadikan murid-murid yang baik, santri-santri yang baik, santri-santri yang selalu berkhidmah kepada guru-gurunya, santri yang mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin Allahumma amin. Amin ya rabbal. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini diberi panjang umur, sehat wal afiah, diselamatkan oleh Allah dunia sampai dengan akhirat. Hajat kita dikabulkan oleh Allah, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, tidak pulang ke rumah masing-masing kecuali dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin ya rabbal. Ya Allah ya Rabb, berikanlah kami rizki yang melimpah, rizki yang banyak, rizki yang bermanfaat, dan berikanlah kami lisan yang selalu basah untuk mengingatmu ya Allah, untuk berzikir kepadamu ya Allah. Berikanlah kami tubuh yang selalu semangat untuk menjalankan ibadah kepadamu ya Allah. Jadikanlah kami manusia-manusia terbaik yang akan masuk ke dalam surgamu bila hisab wal adab. Ya Allah ya Rabb, berkah Kiai Haji Eno Kelani. Barangkali di tempat ini yang hadir semuanya, barangkali ada yang punya penyakit, mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah, disehatkan oleh Allah, diambil penyakitnya oleh Allah, syifaan ajilan alwahan alwahan alwahan, al-ajal al-ajal al-ajal, as-sa'ah as-sa'ah as-sa'ah, syifaan la yughadiru ba'dahu saqaman. Amin Allahumma amin ya rabbal. Ya Allah, kami duduk bersama di tempat ini cinta kepada Kiai Haji Eno Kelani. Jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang soleh solehah, yang berbakti kepada kedua orang tua, berbakti kepada agama Islam, berbakti kepada Nabi Muhammad, dan berbakti kepadamu ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang baik, anak-anak yang bisa memperjuangkan agamamu dan diselamatkan olehmu dunia sampai dengan akhirat ya Allah. Jadikanlah Bustanul Arifin tempat untuk mondok anak-anak kami, berkahi pondok pesantren kami Bustanul Arifin, berkahi keluarga besar Bustanul Arifin, berkahi anak-anak Abah Eno Kelani, berkahi hidup mereka, berkahi ilmu mereka, kabulkan hajat mereka,
ampuni dosa-dosa mereka, dan tempatkanlah mereka nanti masuk ke dalam surgamu, menuntun kami menuju kepada surgamu ya Allah. Di dunia mereka menuntun kami untuk tahu dan mengerti akan Engkau ya Allah. Jadikanlah mereka penuntun kami dunia sampai dengan akhirat. Kabulkan hajat mereka, keluarga besar Kiai Haji Eno Kailani ya Allah. Mudahkan segala urusannya, selamatkan mereka dunia sampai dengan akhirat. Jadikan ilmu mereka manfaat, dan jadikanlah mereka penuntun kami, pembimbing kami dunia sampai dengan akhirat. Amin Allahumma amin ya Rabbal. Ya Allah, jadikanlah pondok pesantren Bustanul Arifin adalah tempat untuk mencari ilmu-Mu, dan mudahkan kepada santriwan-santriwatinya untuk mendapatkan ilmu di Bustanul Arifin. Ilmu-Mu ya Allah mudah-mudahan Engkau curahkan di Bustanul Arifin. Jadikan santriwan-santriwati Bustanul Arifin mereka mudah menghafalkan ilmunya, mudah mereka mendapatkan ilmu di Bustanul Arifin, dan jadikanlah ilmu itu bermanfaat untuk dirinya, keluarganya, masyarakatnya, manfaat dunia sampai dengan akhirat. Amin Allahumma amin ya Rabbah. Ya Allah, kami duduk bersama di sini, tidak ada kata lain, tidak ada yang kami cari kecuali keridhaan-Mu, kecuali surga-Mu ya Allah. Panjangkan umur kami dalam istiqamah beribadah kepada-Mu. Matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Jadikan kami manusia-manusia terbaik ya Allah, baik di dunia, baik lisannya, baik matanya, baik mulutnya, baik kakinya, baik tangannya, baik telinganya, baik fikirannya, baik hatinya, semuanya baik ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang baik, min ahlil khair, min ahlil khair, min ahlil khair. Amin Allahumma amin. Ya Allah, kami duduk bersama di sini dengan kehendak-Mu, maka jadikanlah kami bersama bukan hanya di dunia. Kami duduk di dunia bareng, kita bernafas bareng. Mudah-mudahan kita bersama nanti masuk ke dalam surganya Allah bila hisab wal azab. Amin Allahumma amin. Amin ya Rabbal. Ya Allah, jadikanlah santriwan-santriwati Bustanul Arifin yang mereka sudah mengenyam ilmu dari sini, jadikanlah ilmu mereka bermanfaat. Jangan sampai jadikan kami orang-orang yang sombong di hadapan masyarakat, apalagi sombong di hadapan-Mu ya Allah. Kami tidak punya apa-apa, kami tidak bisa apa-apa, Engkaulah yang memberikan segalanya. Jadikan kami orang yang selalu tawaduk di hadapan-Mu, di hadapan Nabi-Mu, di hadapan masyarakat kami. Amin Allahumma amin. Amin ya Rabbal. Ya Allah, berkahi kami kemarin di bulan Rajab, berkahi kami sekarang di bulan Sya'ban, dan sampaikan umur kami di bulan Ramadan untuk bisa menjalankan perintah-Mu. Selamatkan kami, sehatkan kami zahir dan batin kami untuk selalu dekat kepada-Mu ya Allah. Hanya ini yang bisa kami minta kepada-Mu ya Allah. Tidak bisa minta kepada siapapun, karena hanya Engkau yang menentukan segalanya. Berikanlah kami, kabulkan doa kami, kabulkan hajat-hajat kami ya Allah ya Rahman ya Rahim, dan jadikanlah kami orang yang selalu mencintai para ulama, mencintai para kiai, mencintai Nabi, dan mencintai-Mu ya Allah, mencintai Nabi-Mu ya Allah. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa huda wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-lail wa ana an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Ya Allah, ampuni keluarga kami, mereka yang sudah tiada, yang sudah meninggal. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampuni dosa-dosa teman-teman kami, saudara-saudara kami yang mereka telah masuk ke alam barzah. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman
ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Taqabbalallahu minkum taqabbal ya karim. Barangkali banyak kata-kata saya yang salah. Saya sebagai manusia biasa, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Barangkali ada yang benar, itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan manfaat untuk kita semua dunia akhirat. Amin Allahumma. Hadza wal afu minkum wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.